باہر جانے کی جو چاہت ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ڈیٹا بتا رہا ہے جناب برطانیہ میں سیاسی پناہ جو جمع کرائی گئی لینے کے لیے 40,000 درخواستیں آئیں اور پاکستانی اس میں سر فہرست ہیں۔ برطانیہ میں 11,000 سے زائد پاکستانیوں نے پناہ کے لیے برطانوی ویزا سسٹم کی خامیوں کا فائدہ اٹھایا ہے، اور ٹیلی گراف یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں سیاسی پناہ کے لیے جمع کرائی گئی 40,000 درخواستوں میں سے 11,000 سے زائد درخواستیں پاکستانی تھیں۔ یہ تعداد 2022 کے بعد سے 5 گنا زیادہ ہے، اور پاکستان کے 11,000 لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر انہیں اسائلم مل جائے اور سیاسی کیا پناہ کہانی مل جائے۔ سناتے ہوں اچھا، وہ وزٹ ویزا پہ گئے ہوئے ہیں کچھ لوگ ورک ویزا پہ گئے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا پہ گئے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کے وہ لوگ اور ان کا کوئی مسئلہ ایکچولی بیک ہوم ہوتا بھی نہیں ہے، بس یہ کہ یہ ایک رستہ ہے تو اس کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے تاکہ آسانی سے جو ہے وہیں رہ جائیں۔ بالکل۔ سلمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ سولیسیٹر ہے انگلینڈ سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ سر یہ کہے گا پاکستانیوں کی ویسے تو پوری دنیا سے ہی لوگ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں جانا چاہتے ہیں، برطانیہ جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو سگنیفیکنٹ چینج آیا ہے، تعداد بڑھ گئی ہے 11,000 سے زائد پاکستانی، اس کی وجہ ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی بھی بات ہوتی ہوگی ان لوگوں سے۔ جی بالکل، اس وقت اگر دیکھیں جو فگر آپ نے دی ہے، تھوڑا سا اس کو میں اور چینج کرتا جاؤں کہ اگر لاسٹ 4 سال کا عرصہ دیکھیں تو آلموسٹ 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اسائلم کلیم کیا، اور جو ہمارا ایئر اینڈنگ ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ ایک فگر دیتی ہے، جو کہ جون 2025 میں جو اسائلم کی تعداد تھی وہ 1,11,084 لوگوں نے اپلائی کیا، اور جس میں سے پاکستانی جو تھے وہ سر فہرست تھے، جن کی تعداد 11,234 تھی، اور موسٹلی جو پاکستانی اس کے اندر جنہوں نے مطلب ویزاز کے تھرو آئے تھے، موسٹلی وہ اللیگل طریقے سے نہیں آئے تھے، کیونکہ جو لاسٹ ایئر جون 2024 سے جون 2025 تک جو پاکستانیوں کو جو برٹش ہائی کمیشن نے ویزا ایشو کیے وہ تھے 1,16,000 مختلف کیٹیگریز کے اندر تھے، جس میں ورک کیٹیگری تھی، اسٹوڈنٹ تھے، اور آپ کی جو وزٹر ویزے تھے۔ ان میں سے اسٹوڈنٹس تھے، ان کی جو فگر اس وقت آئی ہے وہ تقریباً 5,888 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر کلیم کیا۔ ان کو کیا خطرہ یا کیا ریزن یہ پیش کرتے ہیں؟ آئی وانٹ ٹو نو، کیونکہ کوئی اس میں دکھانا پڑتا ہے کہ جی یہ ریزن ہے میں جس کے لیے اسائلم اپلائی کر رہا ہوں، وہ کیا ریزن تھا ان اسٹوڈنٹس کا؟ جی نادیہ، اس کے اندر جو ریزنز ہیں، اسائلم کے 4 ریزنز ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ آپ کو فیئر آف پرسیکیوشن ہو اپنی کنٹری کے اندر، چاہے وہ پولیٹیکلی بیس کے اوپر ہو، ریلیجیس بیس کے اوپر ہو، ریس کی بیس پہ ہو، سیکٹ کی بیس پہ ہو، اور سیکشوالٹی کی بیس پہ۔ جو تعداد اس وقت جو دیکھی گئی ہے، آلموسٹ اگر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جو میں نے آپ کو فگر دی 5,888، ان میں سے 90% ایسے ہیں جنہوں نے سیکشوالٹی کی بیس کے اوپر اسائلم کو کلیم کیا۔ اور ان میں سے پروف کتنے ہوتے ہیں؟ تھوڑی سی ڈیٹیل یعنی اگر اور دیں آپ، جی یعنی کیا بیسس کے انہیں یہاں پر کیا تھریٹ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ؟ بیسیکلی تھریٹ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہے، کیونکہ وہ سیم سیکس پارٹنرز نہیں رہ سکتے۔ ایل جی بی ٹی کا جو ایک ہے، چونکہ پاکستان کے اندر یہ پروہیبٹڈ ہے کہ آپ سیم سیکس پارٹنر نہیں رہ سکتے، تو اس بنا پہ وہ یہاں پہ کلیم کرتے ہیں اسائلم، اور ان کو یہاں بتایا جاتا ہے ہوم آفس کو کہ ہمارے ساتھ یہ تھا۔ سلمان صاحب دیکھیں، یہ ایکسکیوز بھی ہو سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ آپ نے بتانی ہے، اور سب سے ایسی وجہ بتانی ہے کہ جس پہ وہ ریفیوز کر ہی نہ سکے، اور جس پہ ایویڈنس بھی وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ریئل ہو، جو اس کو سارا ایویڈنس چیزیں پروف کرنا شاید آسان بھی ہوتا ہے ان کے نزدیک، وہ لوگ جو بول رہے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب صحیح ہیں اور سب غلط ہیں، لیکن یس، جو ہوم آفس کی نظر میں اس وقت اسائلم بہت لوگوں کو گرانٹ بھی ہوا، اسپیشلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، اور وجہ انہوں نے یہاں پیش کی، ایویڈنس پرووائڈ کیے کہ ہم یہ تھے پاکستان کے اندر سے، انہوں نے مطلب ایویڈنس دیے کہ ہمارے پرابلمس یہ تھے، اور یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم پارٹنرز ہیں اور ہماری جو ایسوسیشنز ہیں یہاں پہ جو آرگنائزیشن۔ تو ویسے خیر یہ سوال اس میں ڈیٹیل میں تو، لیکن یہ کہ پھر ظاہر ایک سسٹم ہوگا ان کا، میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے اس کے؟
इसमें कोई मेडिकल टेस्ट नहीं है। इसके अंदर प्रूव करना आसान है। है जब आप असाइलम क्लेम करते हैं तो आपका इंटरव्यू और आपके ओरल एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ओरल एविडेंस क्या है। मेरा ख्याल है कि जितने भी स्टूडेंट पाकिस्तान से आते हैं आजकल मैच्योर हैं, उनको पता है कि मुल्क में क्या है और क्या चीज़ और बड़े सोच समझ के वो ये क्लेम करते हैं। सही तो है। ये अब इसमें क्या चेंज आएगा सर? आपको लगता है कि अब जो नए रूल्स आ रहे हैं, लोगों की भी बड़ी अभी आप पिछले दिनों आई थी ना खबर कि वो असाइलम को दोबारा चेक किया जाएगा हर 2 साल बाद आ रहा है, तो अब मॉनिटर ये किया इस जाएगा। तरह के जो एप्लीकेंट्स होंगे उनके लिए क्या मुश्किलात खड़ी करेंगी अब गवर्नमेंट? नादिया देखिए, असाइलम का जो इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शबाना महमूद साहिबा हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट 17 नवंबर को की है कि हम जो असाइलम, क्योंकि लोग यहाँ पे इसको एक गोल्डन टिकट समझते हैं और आते हैं 5 साल में सेटल होते हैं और उसके बाद वो किसी और मुल्कों में नेशनलिटी लेके शिफ्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने अब ये कही है कि असाइलम, क्योंकि अभी ये एक प्रपोजल है जो कि 12 फेब 2026 तक चलेगा, तो उसमें उन्होंने ये एक प्रपोजल दिया है कि जो लोग भी असाइलम आएंगे उनको डायरेक्ट जो है वो रेफ्यूजी स्टेटस या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। इसमें ये होता है कि जो लोग अगर जिनको रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट होता है तो 5 साल की स्टे इस मुल्क में मिल जाती है और 5 साल के बाद 1 साल के बाद वो अपनी नेशनैलिटी अप्लाई और करके उसमें उनको घर भी मिलता है और उनको मेरे ख्याल पैसे भी मिलते हैं, खर्चा वगैरह कुछ ऐसा भी। मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें है ना अलाउंसेस। जी आपको बताता हूँ कि अब जो नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं उसमें उन्होंने ये चीज कहा है कि अब आपको डायरेक्ट रेफ्यूजी स्टेटस अगर ग्रांट भी हो जाता है तो वो आपको 2.5 साल की लीव दे, तो इसको 20 साल तक ले जाएंगे बनिस्बत 5 साल के। और जहां तक बेनिफिट्स की आप बात की, बेनिफिट्स के लिहाज से अगर मैं देखा जाऊं तो वो बहुत कम है। अगर हम यूएन कन्वेंशन 1951 की बात करें, देखिए यहाँ जो भी बंदा असाइलम क्लेम करता है स्पेशली फैमिलीज के साथ या सिंगल, उसका जो अलाउंस है पर वीक वो है 49 पाउंड, यानी कि आप 7 पाउंड पर डे, जिसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अकोमोडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त यूके के अंदर ऑलमोस्ट 70% होटल्स ऐसे हैं जो कि असाइलम सीकर्स के पास हैं, और यही एक इनकी वजह है कि इनको समझ नहीं आ रहा कि 5.7 बिलियन एवरी डे ये होटल्स के ऊपर खर्च करते हैं। तो ये एक इनका मसला। दूसरा, जो असाइलम को ये रोकना चाहते हैं जो कि इल्लीगल तरीके, जिसको मैं अगर उर्दू में कहूँ कि वो डंकी करके और बहुत ही खतरनाक रास्ते से वो आते हैं, वो तादाद असाइलम की जो है, अगर मैं ईयर एंड 25 की बात करूं कि 1,11,234 असाइलम साल में हुए हैं, जिसमें से 50% वो लोग हैं जो कि ये खतरनाक मरहले डंकी के जरिए है। जी, तो इसका मतलब अब ये जो नए कवानीन आ रहे हैं इसमें उनको डिपोर्ट भी किया जाए, क्योंकि पहले तो रेफ्यूजी के जो कवानीन है यूएन के उसमें वो डिपोर्ट नहीं किया जाता और वहीं पर अब ये चेंज कर जी। अब ये जो प्रपोजल लेके आए हैं उसमें उन्होंने ये चीज बात की है कि इनको राइट दिया जाएगा, इनिशियल स्टेज पे इनके असाइलम को सुनेगा, अगर तो इनका असाइलम जेन्युइन है तो वो ग्रांट होगा, लेकिन वो 20 साल की कैटेगरी के अंदर जाएगा। और अगर ये असाइलम रिफ्यूज होता है, सिर्फ इनको एक राइट ऑफ अपील दिया जाएगा, उसके अलावा कोई अपील नहीं। और अगर इनकी अपील गॉड फॉरबिड डिसमिस होती है तो इनको स्ट्रेट अवे डिपोर्ट किया मतलब जाएगा। 20 साल वो वहां रह सकते हैं, 2.5 साल की उसकी एक्सटेंशन के बाद। और जब भी एक्सटेंशन नहीं दी गई उसी वक्त फिर डिपोर्ट और होगा। ऐसे में वो जॉब भी कर सकते हैं, अकाउंट्स भी खोल सकते हैं, बच्चे स्कूल में भी पढ़ सकते हैं उनके। पहली एक ये चीज है स्कूलिंग, और यहाँ पे फ्री है, लेकिन 20 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। अब उन्होंने जो इसके अंदर एक और कंडीशन लगा दी है कि आप बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते। सेकंड जो लगाई है कि हर 2.5 साल के बाद जब आप एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे तो कंट्री की, सपोज अगर मैं कहता हूं कि मैंने पाकिस्तान से आया और मैं कोई पॉलिटिकली बेस के ऊपर असाइलम क्लेम किया है, तो वो 2.5 साल के बाद उस मुल्क की कंडीशन को देखेंगे कि क्या वो पार्टी जो है अब बरसते इक़्तिदार है या क्या पॉलिसीज चेंज तो नहीं हो गई, माहौल बदल तो नहीं गया। अच्छा, और इस अरसे में ये जो 2.5 साल और 2.5 साल बाद ये आगे एक्सटेंड होगा, तो इस अरसे में जॉब का जो नादिया ने कहा जॉब करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जॉब करते हैं ना कि फिर उनको वो रेम्यूनरेशन मिलता नहीं है क्योंकि वो इलीगल होते हैं, लेकिन इनका स्टेटस ये होगा।
इनका मसला क्या है कि जो इलीगल एंटर होता है असाइलम के अंदर, उसमें आपको 12 महीने काम करने की इजाज़त नहीं है। अगर 12 महीने तक आपका केस डिसाइड नहीं होता तो आपको वर्क परमिशन मिलती है। अब वो लोग सपोज मोस्टली जिनकी तादाद बड़ी है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी 20 घंटे काम के होते हैं। अगर वो अपनी टर्म के अंदर जब उनका वीज़ा वैलिड होता है, इन लाइन ऑफ उनको 20 आवर्स जो है अलाउ होते हैं अपनी स्टूडेंट पे, तो होम ऑफिस उनको 20 आवर्स काम देता है। लेकिन इस वक्त यूके के अंदर जो काम की पोजीशन है बहुत खराब, और उनके ऊपर भी 10,000 पाउंड का फाइन है क्योंकि 20 घंटे जी। एक बार आपने जो इवेंचुअली घर में पैसे भेजने हैं, आपको घर से मंगवाने पड़ जाएंगे पैसे। कि इस वक्त जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं और यूके के अंदर मतलब ये जो इमिग्रेशन नया सिस्टम लेके आ रहे हैं 50 साल तारीख के अंदर, इतनी बड़ा शेकअप नहीं है इमिग्रेशन के अंदर। मैं खुद इस प्रोफेशन 22 साल से एज अ सोलिसिटर हूँ, मैंने ऐसी चीज खुद नहीं देखी जो अगर ये चीज अप्लाई होती है तो यहाँ पे लोग रुकेंगे नहीं और उनको वापस और इंटेंशन भी ये है क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बड़े अब इस पे कोई फैसिलिटीज आ रहे हैं उनको नहीं मिल रही है, ओवर क्राउडेड हो गया सारी चीजें। इतनी ज्यादा इतनी सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया।